سپٹمبر 24 میں حج منسٹر جو وہاں کے تھے انہوں نے ڈی جی حج مکہ کو کمیونیکیٹ کر دیا تھا ہم تقریباً 2 to 3 months پہلے پری پون کریں گے، یعنی کہ ڈیڈ لائنز کو بند کر دیں گے۔ ریلیجیس فیئر جو انفارچونیٹلی جو ریئل کلپریٹ ہیں وہ ریٹائر ہو چکے ہیں 15 دسمبر کو، انہوں نے گورنمنٹ اسکیم لانچ کر دی اور پرائیویٹ اسکیم کو گورنمنٹ اسکیم کے ساتھ لانچ نہیں ہونے دی۔ ویورز، آج کا دن پاکستان کے ہزاروں خوش نصیب عازمین کے لیے بے حد مقدس اور یادگار ہے، کیونکہ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے حج آپریشن کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو چکا ہے اور آج صبح 5 بجے PIA کی پہلی پرواز PK 713 300 سے زائد خوش نصیب عازمین کو لے کر مدینہ منورہ روانہ ہوئی۔ وزارت مذہبی امور کے مطابق روڈ ٹو مکہ منصوبے کے تحت تمام عازمین کو روانگی سے 4 گھنٹے قبل ایئرپورٹ پر پہنچایا گیا، جہاں سعودی امیگریشن کے خصوصی کاؤنٹرز بھی قائم کر دیے گئے ہیں۔ بالکل ناظرین، جہاں خوش نصیب عازمین کا قافلہ روانہ ہو رہا ہے، وہیں ایک انتہائی افسوسناک حقیقت بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ پاکستان کے 67,000 سے زائد افراد جنہوں نے سال بھر دعائیں کیں، پیسے جمع کیے، تیاریاں مکمل کی، وہ اس سال حج کی سعادت حاصل کرنے سے محروم ہو گئے ہیں۔ ان افراد میں سے کئی ایسے ہیں جو بیماری یا بڑھاپے یا زندگی کے دیگر مسائل کی وجہ سے اگلے سال شاید یہ سفر کر ہی نہ سکیں۔ تو سوال یہ ہے، آخر یہ المیہ کیوں پیش آیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ٹور آرگنائزر کی غفلت ہے یا حکومت پاکستان اور سعودی حکام کی پالیسیوں نے یہ بحران پیدا کیا؟ آج اس سیگمنٹ میں ان تمام پہلوؤں پر بات کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں حج آرگنائزر ڈاکٹر محمد ناصر رشید صاحب۔ ویلکم ٹو سنو پاکستان۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ جو جا تو رہے ہیں ان کی تو خوش نصیبی ہے، لیکن جو رہ گئے ہیں جنہوں نے تیاریاں کی اور دعائیں کی، پیسے جمع کیے، obviously it's expensive trip، تو کیا ان کے لیے ہے فردر؟ کس طرح ہم ان کو ہوپ دلا سکتے ہیں؟ جی ایکچولی یہ پرابلم رائز ہوئی ہے سپٹمبر 2024 سے، جب حج پالیسی نیو ریوائز ہو کے سعودی گورنمنٹ نے پبلش کی اور اس پالیسی کو ڈی جی حج مکہ جو پاکستانی گورنمنٹ یا پاکستانیوں کا فرنٹ مین ریپریزنٹیٹیو ہے سعودیہ میں، ڈی جی حج مکہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، سعودی گورنمنٹ جو کچھ بھی کمیونیکیٹ کرتی ہے حج عمرے سے ریلیٹڈ وہ ڈی جی حج کے آفس سے کمیونیکیٹ کرتی ہے، اور ڈی جی حج کا آفس پھر منسٹری ریلیجیس افیئر سے کمیونیکیٹ کرتا ہے اور اس کے مطابق پھر کمیونیکیشن فلو کرتی ہے۔ تو سپٹمبر 24 میں جو حج منسٹر جو وہاں کے تھے انہوں نے ڈی جی حج مکہ کو کمیونیکیٹ کر دیا تھا کہ دس ٹائم ہم اپنی ڈیڈ لائنز ٹو سبمٹ فار حج اپلیکیشنز، ٹو سبمٹ پیمنٹس، ٹو ایشو حج ویزاز ہم تقریباً 2 to 3 months پہلے پری پون کریں گے، یعنی کہ ڈیڈ لائنز کو بند کر دیں گے۔ اور سپٹمبر 2024 از کوائٹ ویل ان ایڈوانس، ٹھیک ہے، کیونکہ حج آپریشن بہت لیٹ اسٹارٹ ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد آئیڈیلی ہونا یہ چاہیے تھا کہ ڈیفینیٹلی ڈی جی حج مکہ نے سیکٹری ریلیجیس افیئرس کو یہ میسج بھیجا ہوگا کہ یہاں پہ ڈیڈ لائنس پوری کم ہو گئی ہیں اور 2 مہینے کا گیپ آئے گا، جلدی ہو جائے گا 2 مہینے ہر چیز صحیح۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ سیکٹری ریلیجیس افیئر جو انفارچونیٹلی جو ریئل کلپریٹ ہیں وہ ریٹائر ہو چکے ہیں 15 دسمبر کو۔ اچھا جی، تو اس وقت جو پریزنٹ سیکٹری ہیں وہ اس وقت جوائنٹ سیکٹری تھے۔ کیا وجہ وہ کمیونیکیٹ نہیں کر پائے؟ آپ بتا رہے ہیں وہ ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، کوئی فیئرویل پارٹیز میں وہ بزی تھے، کوئی اس طرح کا معاملہ تھا، کیا کمیونیکیشن کا بیریئر کیا آیا؟ یہ کیا نیت تھی، لیکن انہوں نے جو ایک ظلم کیا جس کو میں کرمنل نیگلیجنس یا کرمنل انکمپیٹنسی کہوں گا، کہ ان کو جب ڈی جی حج مکہ نے بتایا کہ 2 to 3 months پری پون ہوگا ہر چیز، صحیح، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے گورنمنٹ اسکیم لانچ کر دی۔ ٹھیک ہے، گورنمنٹ اسکیم کا میکنزم یہ ہے کہ اس کی اپلیکیشنز آپ بینکوں کے تھرو لیتے ہیں پورے پاکستان سے، سیورل بینکس، آل دا بینکس، حبیب بینک، لائٹ بینک، وہ لیتے ہیں، اور اس کے اندر ایک بڑی پازیٹیو کنڈیشن ہوتی ہے گورنمنٹ کے لیے، گورنمنٹ آف پاکستان، کیونکہ گورنمنٹ اسکیم گورنمنٹ آف پاکستان ایز اے بزنس آپریٹر چلاتی ہے اور پرائیویٹ اسکیم گورنمنٹ ریگولیٹ کرتی ہے صرف، ٹھیک ہے، ایز اے ریگولیٹر۔ تو انہوں نے کیا کیا، ان کو ایک ہیڈ سٹارٹ یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ اسکیم کے اندر حج جس نے بک کرنا ہے وہ 100% پیمنٹ بینک میں جمع کرائے گا تو نام ڈلے گا، دیر آر نو انسٹالمنٹس، تو وہ 1-1.5 مہینہ ٹائم ہوتا ہے وہ جمع کرانے کا۔ انہوں نے وہ اسکیم 3 مہینے تک ایکسٹینڈ کی اور پرائیویٹ اسکیم کو گورنمنٹ اسکیم کے ساتھ لانچ نہیں ہونے دیا۔ میں اسی چیز پر بات کرنا چاہوں گی، جب سعودی حکومت کی جانب سے ڈیڈ لائن اتنی سخت تھی، ریجڈ تھی، ان کو پتا تھا کہ یہ نہیں اب فردر ایکسٹینڈ ہو سکتا اور اس میں وہ بھی نہیں ہے کہ سافٹنس بھی نہیں ہوگی، اس بات کا علم ہونے کے باوجود بھی رقم جو جمع کروانے میں تاخیر کیوں ہوئی ہے؟ وجہ کیا بنی ہے؟ رقم تو بہت بات کی بات آ رہی ہے نا، یہاں پہ ہم اسٹیپ 2 پہ آتے ہیں، میں مجھے 1 منٹ دیں۔
स्टेप 1 ये है कि गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च हो रही है 3 महीने पहले और प्राइवेट स्कीम को गन पॉइंट पे रोका जा रहा है कि जब तक गवर्नमेंट स्कीम की आखिरी डेट नहीं आएगी, जो उसकी 2 दफा एक्सटेंशन हुई, आपने गन पॉइंट पे उनको रोका हुआ है। जिन्होंने अटेम्प्ट किया शोकॉज नोटिस इशू किए हैं, थ्रेटनिंग शोकॉज नोटिस कि हम आपका कोटा कैंसिल कर देंगे, हम ब्लैकलिस्ट कर देंगे, हम आपको फाइनेंशियली पेनलाइज करेंगे अगर आपने कोई हाजी बुक किया जब तक कि हम नोटिफाई ना करें। और दिस हैंडीकैप दैट प्राइवेट हज और ग्रुप और ऑर्गेनाइजर्स सफर्ड वाज 3 months, यानी कि 3 months वो बुकिंग होती रही गवर्नमेंट की और उनको शोकॉज गन पॉइंट पे खड़े रखा कि आप नहीं कर सकते। सही। और मकसद यही था कि जो सरकारी कोटा है पहले उसको मुकम्मल किया जाए, फिर जी, प्राइवेट होता को ये मजबूत है किया जाए। कि प्राइवेट सेक्टर के ऊपर एतमाद पब्लिक का ज्यादा है कंपेयर टू पाकिस्तानी। अगर दोनों इकट्ठे खोल दिए जाएंगे तो लोग प्राइवेट की तरफ। यही आता है। अच्छा सर, ये बताएं क्या ये मसला सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही पेश आया या किसी और मुल्क में भी इस तरह का मसला जो है वो सामने आया? क्योंकि इस बार डेडलाइन जो थी वो बड़ी सख्त थी। हाँ बिल्कुल, इंडिया में पेश आया है। ओके, और वहाँ पे कितने लोग मुतासर हुए हैं? एग्जैक्ट फिगर तो मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ पे भी काफी ज्यादा। सही है। लेकिन इंडिया को इन्होंने 20 अप्रैल तक फिर रिलैक्सेशन दी और उसके अंदर उन्होंने अपने जितनी भी मिसिंग लोग थे जिनके डाटा अपलोड नहीं हुआ था उनके वीजा इशू कर लिए। पाकिस्तान के साथ अभी तक समहाउ कुछ और अवामिल भी बैकग्राउंड में हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान के साथ इतनी रिजिडिटी। क्या रोशनी डाल सकते हैं उन अवामिल पर? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जो हम ओपनली डिस्कस नहीं कर ठीक सकते है। जिसके अंदर हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज, उनकी सिक्योरिटी एजेंसीज, तो जी देयर इज समथिंग which is brewing चलिए behind सर, the अब इस बारे में बात कर लेते हैं कि ये जो 67,000 अफराद हैं, अगर इन्होंने कोई रकम जमा करवा दी तो अब उसको वापस मिलने के क्या चांसेस हैं? और उससे पहले भी हम ये बात करते हैं क्या उन्हें मौका मिल सकता है, उन्हें अकोमोडेट किया जा सकता है? सऊदी हुकूमत की जानिब से और पाकिस्तान की जानिब से कोई खत्तो किताबत चल रही है इस ज़मन में, और अगर वो नहीं होता खुदा न खास्ता तो फिर उनकी रकम वापसी का क्या तरीकाकार, क्या मैकेनिज्म होगा? जी, अभी इसमें ना 2 तरह के ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स हैं और 2 तरह के हुजाज हैं जो इस वक्त अनफॉर्चुनेट क्राइसिस में फंसे हुए हैं। इट वाज 77,000 बट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह द फिगर हैज गॉन डाउन टू 67,000। 10,000 मोर अकोमोडेट हो गए हैं। सही। अब इस वक्त जो डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर और अपर लेवल पे, प्राइम मिनिस्टर लेवल पे जो कोशिशें हो रही हैं वो सऊदी गवर्नमेंट को कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है कि एटलीस्ट 2-4 दिन के लिए खोल दें ताकि जिनका सारा रिक्वायरमेंट पूरी है वो अपने वीज़ा इशू कर लें। तो इसके अंदर कुछ कल्प्रिट मुजरिम प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स भी हैं और प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है होप, उसके चैप्टर्स हैं, कराची चैप्टर, सिंध चैप्टर, बलोचिस्तान चैप्टर, सेंट्रल चैप्टर, उसमें कुछ चैप्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं। वो किस तरह सर? वो इस तरह से कि आपको जो हज प्राइवेट हज बुक होता है उसकी 3 डेडलाइंस होती हैं। एक मैंडेटरी हज ड्यूज पे करने होते हैं। मैंडेटरी हज ड्यूज जब आप पे करते हैं तो आपको मिना के अंदर जगह अलॉट हो जाती है। जब आपको मिना के अंदर जगह खेमों के लिए अलॉट हो जाती है तो आप फिर कॉन्ट्रैक्टर, तवाफा कंपनी होती है, कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं उसे मिना का, कि वहाँ पे वो आपको खेमे बना के देगा, प्लम्बिंग करके देगा, प्राइवेट बाथरूम बना के देगा। वो पेमेंट की डेडलाइन आती है जब आप मैंडेटरी हज ड्यूज दे दें और आपको प्लॉट मिना में अलॉट हो जाए, देन यू पे फॉर द कॉन्ट्रैक्टर। जब आप कॉन्ट्रैक्टर को पे कर देते हैं देन you are allowed to upload the contracts that you have done with the hotels and transport companies. सर क्विकली बताइएगा, वैसे तो ये सवाल बहुत ही पहले करी क्योंकि अभी तो इसी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकल पा रहा। मुझे बताइएगा अगर आने वाले सालों में ऐसी सूरत हाल दोबारा पेश आ जाती है तो हुकूमत और ये हज ऑर्गेनाइजर को या लोगों को क्या एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की जरूरत पड़ेगी? सबसे पहली चीज तो एज अ नेशन हमारा एटीट्यूड बड़ा कैजुअल होता है जिंदगी के मामले में और अपने कैरियर और बहुत कम लोग हैं जो प्रोफेशनल, ट्रू प्रोफेशनल होते हैं। हम पाकिस्तान में ट्रू प्रोफेशनल नहीं मिलते, चाहे ब्यूरोक्रेसी है, चाहे बिजनेस है, जो भी ट्रू प्रोफेशनल होगा वो बहुत सक्सेसफुल मिलेगा आपको। ठीक है, प्रोफेशनल मींस पंक्चुअल, हर तरह से डिसिप्लिन होगा, डिसिप्लिन और कमिटेड। आगे अगर आपने हज में ये क्राइसिस अवॉइड करना है तो सऊदी गवर्नमेंट और सऊदी कल्चर में अगर आप देखें तो सऊदी कल्चर 360 डिग्री चेंज आ चुकी है सऊदीया में। यस, जो आज से 10 साल पहले कल्चर था वो कल्चर अब नहीं है। वहां पे दे आर ऑलमोस्ट बीटिंग दुबई इन कस्टमर सर्विस। ठीक है, तो मेरा ख्याल है हमें भी जो है उनके मिजाज को समझना चाहिए और उनके मुताबिक अपने आप में भी जो है ना वो चेंजेस लाने चाहिए, वरना ये मुश्किलात जो है आती रहेंगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, आपके वक्त का।